Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala Cuma günümüzdü berekeli, kılgan ibadatlarımızdı makbul, özünün dargöyünde kabul kılgan bolsun. Amin. Allahu subhanahu wa ta'ala bir peygamberlarına ayağın niretinde mınday sözlerde düşürgen eken deydi kitapta. Men laqiyani ve yuhibbuni adkhaltuhu cenneti. Kim deydi? Жүрөгүндө мага сүйүү болуп туруп, менен жолуга турган болса, адхалтуху джаннати, мен аны бейишиме киргизем дейт. Ва мен лакияни ва хува яхафуни джаннабтуху нари. Ким жүрөгүндө мага коркуу сезими менен мага жолуккан болсо, cennebtuhu nari, anı tozoğuman alız karmayım deydi. Ve men yaqiyani ve huve yestahyi minni, kim menden uyalıp maga joluga turgan bolsa, enseytul hafazate zunubahu, vardık periştelerime, özgöçö amaldardı жазган periştelerime anın günösün unutturup koyum deydi. Demek üç mesele var o yerde. Bir kul var. Birinciden Allah subhanahu wa ta'alaga kayıtpagan bir kul yok. Hiç kimimizden tanalbagan bir hakikat var. Ölüm. Bir de adam yok. Koyçem ölüm degen nerse yok da ayta almaydı. Bir de adam yok. Bari oşonday. Ölüm degende ölüm var mı? Ova, ölüm var. Ölüm hakikat mı? Ova, bu hakikat. Ölbegen kişi var mı? Ölbegen kişi yok. Bari bir gün geletim ne olağız? İçe turgan suuz, jey turgan tamağımız tügönöt. Akırkı tamçını içkenden keyin, akırkı tiştem namыңды жегенден keyin бұл дүйнө менен коштошосуң. Себеп ар кандай болот? Себептер Алладан, бирок акыйкат ошол. Ооба. Кетебиз. Oşan ayet atatta men laqiyani, Allah subhanahu kim maga joluksa deydi. Maga joluksa деген söz emne ruhun, canın Allah subhanahu wa ta'alaga tapşırat, Allah'a jolgat. Ayatlar köp. Ayatlar öte köp. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. Ve ileyhil masir deydi. Ve ileyhil masir. Sizlerden qayta turgan jeriңер Allah. Kimden geldik? Allah'dan geldik. Kimge kaytağız? Allah'a kaytağız. Oşon üçün biri kaza olganda sünnötte emne kılış gerek? Bul ayatта okuş gerek dep aytılат. Kaysı ayatта okuyuz? Biri kaza gelgen, biri kaza olgonun kabarı bizge jetkende sünnötte kaysı ayatта okuyuz? Manisi kanday? Ayat bul. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna şeksiz, kümönsüz. İnna biz. Lillahi. Kimdi ki? Ayat. Kimdi ki? Sen kimdi ki? Men kimdi ki? Biz kimdi ki? Lillahi. Allah'nık. Allah öz aytadi. Sen menikisin deydi. Kur'an'da aytadi. Sen menikisin. İnna lillahi
Albatta senikimin. Sebebi sen meni jaratkансың. Men jaratуучумсың. Sen kaalabасаң meni jaratпайт элең. Sen meni jarattың. Men senikimin. Inna lillahi. Oşol sebepten ve inna biz şeksiz güvensüz ileyhi raciun kaytabız. Kimge? Allah'a kaytabız. Ova Allah'dan geldin, Allah'a kaytasın. Kalasak kalabasak. Mına oşunu ayt atat. Ve men laqiyani. Kim mağa kaytkanda. Demek adam balası kaytat eken. Musulman da ayt atat bu jerde. Momun da ayt atat. Momun. Allah'a iman keltirgen kul da ayt atat. Kapır da aytkan jok. Munafık da aytkan jok. Başka aytkan jok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep kabul kılıp oşol kabul kılgan nersesi Allah Taala'nı kabul kılıp atat, Allah'nın bar ekenini kabul kılıp atat, Allah'nın jalgız ekenini kabul kılıp atat, kudretli ekenini kabul kılıp atat, Allah Subhanahu wa Taala bütün nersenin eýesi ekenini kabul kılıp atat, Allah Taala maga buyruk bergen eken, atkarışım zarыл ekenini kabul kılıp atat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kabul kılıp atat, Peygamberin jolun joldoş gibi. Kıskaçası momun. Oşol momun deyt bul hadiste ayt atat da. Momun deyt emne 3 abalda bolot eken da. Momun kul 3 abalda bolat. Birincisinde kanday abalda Kuday Taalaga jolgat deyt. Jürögünde Allah'a bolgon süyü menen tolgon jürök menen jolgat deyt. Süyöt Allah'ı. Allah'ını süyöt. Abaldardın en ulusu bul tuğandır bilesiňerbi? Abal var o jüröktögü içki düýnönün ruhani darajanın, ruhani abaldın baralına jetken çegi bul bolup esepteledi. Allah'a süyü muhammat. Rabiatul Adaviye degen bir İslam tarihinde Allah Taala'nın avliya zat bolgon bir ayım var ele. Rabiatul Adaviye. Ukan boluşuňar kerek. Köp kitepterde aty ötöt. Bul ayal zattın özgöçölügü oşol Allah Taalaga muhabbattın, Allah Taalaga bolgon süyünün misali. Süyünün bir bizge bolgon ülgüsü iretinde kelet. Bir okuya bolgon. Bir günü Hazreti Rabiatul Adaviye oң koluna su karma alat dağı, sol koluna ottu karma alat. Anan karma alıp turup köçüden bunday tez basıp başlaydı, çurkay başlaydı. Oşonu görgönler hikmatın bildi, öte hikmatlı bir ayal zat ekenini bilişet. Kevire düşünböy külöt, bul emne kılıp atat dep. Ana suraşat, sen emne kılıp atasın, kayda ketip atasın, ey Rabia degende aytat da. Men kolumdağı oşol suunu görüp çatasыңар deyit. Ova. Men bul suu menen azır tozoktu öçüröm deyit. Baar katkırıp gület. Kolumdağı ottu görüp atasыңар deyit. Ova deyit. Men bul ot menen beşti küygüzöm deyit. Baar katkırat gület. Em kantip olmak ele turabı. Bu kantip olat. Senin suun jetpeyt, otun da jetpeyt. Anam bir ösürayt. Ey Rabia, düşündük, tozoktu jok kılam, beşti jok kılam deyt ekensiň. Hikmati emne eken? Dep suraganda ötö kızık bir жооп берет, karagla. Men baykaganım deyt, sizlerdi baykap jatkanım, kebiröňör tozokton kutulu üçün Allah Taalaga kulçuluk kılat. Kebiröňör beşke kirүү üçün Kuday Taalaga kulçuluk kılat deyt. Bul da tuura emes, Amen bolsom. Bir gana Kudaydy süýgöndügüm üçün kulçuluk kılam deyt. Karasaňızlar, başkaça bir dengel. Ey Kudayım, beýişiň da kızıktırбай, tozoğundan da korkpayım. Tozokka kirgizseň ökümüň, beýiş menen sıylasaň senin berişeňdigin. Amen kulçuluktu sen kulum, kulçuluktu kıl degeniň üçün kılıp atam deyt.
Себеби чындыгында буйруктарды карасаңыздар, Куранда Алла мисал 5 вакыт намаз окуйт. Алла Таала шарттуу түрдө буйрук бербейт. Мындай бир окуп көрсөңүздөр. 5 вакыт намаз окугула бейишке кирүү үчүн деген жер жок. Карасаңыздар. Мен буйрук берип атам 5 вакыт намаз окугула деген сөз. Аятты алгыла, аятты. Баягы инсандар менен жиндердин жаратылуусунун максаты эмне деп айтылат да. Аятта кандай келет? Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен инсандар менен жиндерди мага бир гана, мага эмне кылуу үчүн жараттым дейт? Кулчулук кылуу үчүн жараттым деп атат. Тозогу жана бейиши бул кийинки маселе деген сөз да. Бул ошол кулчулуктун эң маңыздуу болгон эмнеси? Даражасы, эң улуу болгон даражасы болуп атат. Кулчулук кыласың парыздарды. Аллахты сүйгөн инсан Кудай Тааланын буйруктарын толугу менен аткарат. Бирок мойнумда бир милдет экен деп эмес. Эмне? Мен Алланы сүйөм. Аллам айтты деп аткарат дейт. Карасаңыздар, бул башкача бир деңгээлде атпайм силерге. Билбейм, жеткире албай жатат окшоймун. Анан. Эмне деп атат бул инсан? Ким дейт мага ошондой абалда сүйгөн, мени сүйгөн, жүрөгүндө мухаббат болгон абалда мага жолуккан болсо эмне кылам дейт. Мына эми сыйлыгын берем деп атат. Ал инсан мени эңсептүү мага ибадат кылды. Мени каалап ибадат кылды. Менден башкасын ойлогон да жок. Ошол жааттан кээ бир алымдар айтат, кээ бир алымдардын сөзү бар. Баягы тиги амал кылып сооп эсептегендер адашкандар деп сөз ошол жааттан айтат да. Кээ бир алымдардын сөзү бар. Амал кылып сооп эсептегендер дейт, адашкандар дейт. Бул Алла үчүн ибадат кылбайт деп атат. Соо үчүн кылып атат дейт. Бирок бул мухаббат Аллахка болгон сүйүү жааттан карай турган болсоң, сөзү нак дал өзүнүн ордуна отургандай болот. Көрөсөңүздөр? Болбосо албетте сен ибадат кыласың, ибадатты соон эсептейсиң, эңсейсиң, Раббим сооп бер деп айтасың, туурабы? Баарыбыз эле соопко муктажбыз, муктаж эмеспиз. Ооба, сооп туруп биздин маселебизде ахиретте тарзага тартылат, сооп анан күнөө тияк бияк. Бирок маңыз бул эмес деп атат да. Мухаббатты жашап Аллахка ибадат кылган ансыз эле соопторго ээ болот деген сөз ал жерде. Ошон үчүн айтып атпайбы, ким дейт сүйүү абалында, мени сүйгөн абалда мага жолуккан болсо адхалтухул жанната, бейишке киргизем, тозокту да көргөзбөйм, эсеп кысапка да албайм. Бүттү. Түшүнүктүбү? Сен мен өзгөчө кулумсуң, болду. Буну такыр алазгыра ачкыла бейиштин эшигин. Кире. Се жүрөгүң мухаббат, Аллахтан башкасы жок жүрөгүндө. Ким эсеп кысапка түшөт? Аллахтан башка бирөөнүн жүрөгүнө киргизген болсо, ошол эсеп кысапка түшөт да. Эсебин бересиң. Эмнеге Алла айтат? Эмнеге сен жүрөгүндө менден башка бирөө бар? Кана жооп берчи. Ооба. Бул бир аз терең маселелер. Макулбу? Анан ошол экен, буга андан менен башкасы болбой калабы? Жок, бул даража. Момундардын даражасы бар. Момундардын даражасы бөлөк. Могу жерде канча момун бар болсо, баарын даражасы бир болбойт. Эч качан. Даражасы бөлөк болот. Бирок бул эң мыктысы, эң улуусу, эң керектүүсү сахабалардын даражасы. Сахабалар көрсөтүп кеткен. Сахабалардын жолун жолдогон табииндердин, алардын жолун жолдогон аулия заттардын эмнеси жолу болуп эсептелет. Өттүк буну. وَمَنْ لَقِيَنِي وَهُوَ يَخَافُنِي. Ким мага жолугат, бирок жолукканда жүрөгү эмне менен толгон? Мага болгон коркуу сезим менен толгон болсо дейт. Ооба. Бул экинчи тепкич болгон бир кийинкиден келген бир даража. Эмне? Аллахтын азабынан коркуп турасың. Бул биринчиси. Анан экинчиси болсо Алланын ырайымынан куру каламдын коркуп турасың. Алла мага ачууланса эмне болот? Алланын каары мага бурулса эмне болот? Мен бул ишти кылып койсом, Кудай Таалам мага нааразы болсо эмне болот деп ошол коркуу менен жашаган инсан. Башкача айтканда, тозокко түшүүдөн корккон киши. Тозокко түшүүдөн корккон киши эмне кылат? Тозокко алып бара турган жолдордон, тозоктон кандай корккон болсо ошондой коркот.
Men tozoктон корком, бирок ал тозок алып барган жолго түшүп кете берем. Ал коркуу болуп эсептелбейт да. Акылдуу инсан билет да, мисалы, могул жолго түшсөң, тети жерге тупикке такаласың. Мен тупиктен корком, ооба, тупикке такалбаш керекмин, бирок баары бир бул жолго түшөм деп бересиң. Ал инсан эмне? Билбейм эмне экен ал инсан. Бул экинчи тепкич болот. Өтө маанилүү болгон бир тепкич бул да. Аллахка катуу сүйүү жүрөгүңдө боло албай жатабы? Анда экинчини өркүндөт. Коркуу менен жаша. Жүрөгүңгө ошол коркуу сезим эмне кыласың? Ошон үчүн айтат, өлүмдү көбүрөөк эстегиле, тозокто эстегиле, тозок тууралуу аяттарды окугула, тозок жөнүндө болгон азаптарды окугула, намаз окубаган азабы кандай болот, адилетсиздик кылган азабы кандай болот, арам жеген азабы кандай болот, арам менен жашаган инсандын азабы кандай болот, бирөөнүн акысын жеген инсандын азабы кандай болот, иши кылып ошол жазалар кандай болот, ошол жөнүндө көбүрөөк окусаң, коркпасың, кой, тозок бар, кой, тозок бар. Эгерде тозокту эстебесең, тозок жөнүндө ой жүгүртпөсөң, сен күнөөлөрүн баарын эмне сарымай жегенде эле жей бересиң, кыла бересиң. Ооба, себеби сени коркутан бир нерсе жок. Алла Таала бизди ошондой жараткан. Анан корку сезими, Кудайдан корку сезими эки түрдө болот. Же тозоктон коркосуң, же Алла Субхана Тааланын эмнесинен, ырайымынан куру калам деп коркосуң, ырайымынан куру калам деп коркосуң. Ошондой абалда Кудай Таалага жолуккан болсо эмне кылам дейт Алла? Джаннабтуху нари, тозокту такыр көргөзбөйм дейт ага. Тозокко жолотпойм дейт. Джаннабтуху деген сөз алыстатам дейт Алла Субхана Таала. Машалла. Алла бизге иншалла ошондой абалда өлүүнү насип кылган болсун, туугандар. Бул өтө маанилүү да. Өтө маанилүү. Ошондой абалда кетүүнүн маанилүүлүгү мисалы ажатканага киргенде сол бут менен киргиле деп айтат. Ооба. Ал жерде хикматтар толтура. Жакшы иш оң бут менен жасалат. Жаман иш, жаман деген сөз эми ыңгайсыз болгон нерсе сол бут менен. Жакшы жерге оң бут менен киресиң дейт. Мечитке оң бут менен киресиң дейт. Анан ошондой изилдөөлөр болгон экен, Адам баласы басып жаткан учурда дейт. Басып жаткан учурда мисалы, эгерде дейт сен кайсы бут менен кирген болсоң, өз биякта оң бутты айтат, ооба. Басып жаткан учурда эгерде ажал келе турган болсо адам баласын, оң буту кайсы жерде болсо дейт, оң буту кайсы жерде, ошого ооп жыгылат экен. Мисалы, сен оң бутуң басат да, басып жатканда оң бутуң алдыга, оң бутуңду койгондо, ажалың келген болсо, мисалы, сен ошол жерде ооп жыгылат экенсиң да. Карасаңыздар, хикмат. Ажатканага кирип атканда сен ажалың келе турган болсо, эгерде мисалы, оң бут ачып туруп, оң бут менен кире турган болсоң, ажатканада эмне кылган болосуң? Жаныңды берген болот экенсиң. Мечитке кирип баратканда болсо, оң бут менен киресиң. Эшикти ачып мечитке бисмилла деп оң бут менен киргенде, ажалың келди, кирип кеттиң мечитке. Мечитте жаныңды берген болосуң. Бул өтө маанилүү маселелер. Адам баласын кайсы абалда жанын берүү маселеси өтө маанилүү маселе. Ажатканада жанны бересиң же мечитте жанны бересиң? Мисал дейм да, эми. Ия. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Жашообузду кандай жашасак, жашообузда биз үчүн эмне маанилүү болгон болсо, Алла Субхана Таала бизге ошону иншалла насип кылган болот. Үчүнчү киши. Үчүнчү киши туугандар, ким дейт? Мага жолуккан учурда менден уялган болсо дейт. Бул өтө маанилүү. Бул дагы үчүнчү тепкич. Үчүнчү даража да. Биринчи Алланы сүйүү болгон мухаббат даражасы, экинчи Алладан корку даражасы, үчүнчү Алладан уялуу даражасы. Бизде бир жаман иш, бирөө бир ыңгайсыз бир иш кылып койсо, бирөө бир туура эмес сөз сүйлөп койсо, биз дайыма эмне деп кайсы сөздү колдонобуз? Уялсаң болбой деп сөз колдонобуз. Демек, уялуу жакшы нерсе экен да. Адам баласы уялган учурда мамиледе да уялат, башкада да уялат. Адам баласы эң көп кимден уялыш керек? Ия, Алла Тааладан уялыш керек. Алладан уялыш керек.
Allah subhanahu wa ta'aladan uyalgan kul Allah'ın en süykümlü pendelerden birisi olup esepteledi. Ve huve yestahi minni. Allah Ta'aladan uyalıp emne kılgan bolsa deydi. Allah Ta'alaga jolukkan bolsa. Oşo uyalılardan bir misal aytayım mı? Ölümden murun uyalı sezimi ketpegen sahabalardan birisi. Vallahi esimde yok tuğandır. Abu Zar al-Gıffari vele, je kayşı biri sahaba vele, birok sahaba. Özü ölüm töşögünde, anam baldarına aytadi. Maga ayal alıp bergile deydi. Men üylöntүгүрө deydi. Ata, ahvalыңыз мындай турса, кайсы аял жөнүндө сөз сүйлөп атасыз? Жок дейт, мага аял алып бериш керексиңер дейт. Бойдок. Кайсы аял жөнүндө сөз кетип атат десен, айтат, жок. Мен Allah Ta'alaga бойдок болгон бир абалда жолугуудан уялып жатам деген сөздү айтат. Көз карашты карасаңыздар. Мага аял алып бергиле дегенде биздин могу жерде аклыбыздын баары бир жерге эле кеткен. Чын эле өлүп баратса кайдагы аял дегенде ойго келди бизге баарыбызга. Бирок сахабанын түшүнүгүн карасаңыздар. Демек үйлөнүүдөн максат кумар кандыруу эмес. Адам баласы үйлөнгөндө бул чындыгында Кудай менен болгон мамилеси деген сөз. Ошон үчүн аялына ошого татыктуу даражада мамиле кылат адам баласы. Аялын кордогон инсан негизинен Кудай менен мамилеси жок инсан ал. Мен мусулманмын төшүн какса дагы адам баласынын Алланын даражасында баркы, наркы, кадыры бул киши эмне круглый ноль. Ошондой. Аялдарды баркташ керекпиз. Бирок укуктук чектин негизинде. Бул да өтө маанилүү. Аялдар да өзүнүн укугун, чегин билиш керек. Ашып, ташып, азыр феминисттик болгон кыймылдар көп. Эгерде аялдар укук менен, укук деген сөз шариаттын негизинде, шариат барбы? Шариат укук берет да аялга. Шариат укук берет, укук менен. Бул укугуа сенин мындай укугуң бар, сенин тигиндей укугуң бар, моундай укугуң бар, моундай укугуң жок, анан тигиндей мындай деп шариат берет. Укуктары бар. Укугу бар. Анан ошол укуктарды азыр эмне кылып атат? Чыгып алып туруп, билими жок эле аялдар чыгып алып, оронуп алса эле билими бар деп ойлойбуз дагы, анан чыгып алып аялдардын укугун коргомуш болот. Кандай кылат анан? Кандай укугун коргойт? Бул укугу, моуга укугу бар, мындай укугу бар, мындай укугу, мындай милдеттүү эмес, буга милдеттүү эмес, буга милдеттүү эмес, буга милдеттүү эмес, моуга, мисалы, тамак жасаганга милдеттүү эмес, анан тиге милдеттүү эмес, анан тиге эме иши кылып толтура нерсе бар. Анан кээ бир молдолорубуз да ошондой чыгат. Силердин аялыңар силерге моуга милдеттүү эмес, тиге милдеттүү эмес, моуга милдеттүү эмес деп эле укук маселесин көтөрөт. Көтөрөт дагы тигиндей мындай. Бул жерде айтып коеюн. Милдеттүү эмес деген нерсе жок туугандар. Милдеттүү, кадимкидей милдеттүү. Кылбаса арам кылган болот, күнөө кылган болот. Милдеттүү. Аял зат сага тамак жасап берүү милдеттүү. Диндин буйругу, Алланын буйругу бул. Бирок тамак жасап бербесе, сен барып ажыраша албайсың. Ошол сет милдеттүү эмес деген мааниде айтылат. Түшүнүктүүбү? Ия. Бирок аз барып алып башта чаппа милдеттүү экенсиң депчи. Жакшы тил менен жеткиресиң, Имамды биресе уктум бүгүн, сенин айтканың эле туура эмес экен. Биздики да бар экен деп айтасың да. Маек кур, маек. Диалогка киресиң аялың менен. Ал да киши да диалог кыл. Көттөтө башта чабып эле өзүңдүн эметпей бербейт. Болбойт андай нерсе. Укук жок андай. Анан ошондой нерсе милдеттүү тияк-бияк кете берет. Анан бир нерсе айтайлыбы? Эгерде накта аял зат укук менен жашай турган болсо, анда өлдү.
Себеби көп маселеде биздин укуктарыбыз өйдөдө турат. Senin ayalın orup jaтканда sen bar dara alып бересиңби? Sen maraldık mildetin деп туруп уктабай бар дарын табып келесиң аялга. Андай укугу жок шариятта анын дарыга. Өлө бер деп эле жата бер, күнөө болбойт сага. Дара алып бербесең күнөөкөр болбойсуң. Бирок сен бетиң чыдабайт дей. Туурабы? Сен күйөөсүң, бул менин аманатым, алтыным, бул тигиндей мындай деп эмне кыласың? Бүт нерсеңди жумша, өмүрүм барын бере, акчам барын бересиң, ден соолуктуу болсун деп айтасың. Адептин негизинде жашаш керек аял деген. Аял укуктун негизинде жашабайт үй бүлөдө. Адептин негизинде күйөөсүнө эң мыкты даражада адептүү болот. Ошондо береке келет. Аялыңарга ошол нафс эме кылгыла. Адеп менен жаша. Берекем, адеп, укук дей турган болсоң, бир күндөр утуруп коесуң укуктарын баарын. Эмне? Ошондой. Анан феминисттерди ал. Феминизм болбогон нерсе 5-50-ге өлө. Эгерде феминизм боло турган болсо, анда булар дагы баарын бөлүш керекпиз берен. Мондай бөлүш керекпиз. Мен кандай болсом, жарымын сен, жарымын мен. Анын болсо, аялдык болгон физиологиясы, түзүлүшү ага уруксат бербейт. Өлүп калат. Ооба. Стройкада иштей албайт. Кирпич көтөрө албайт. Сынып эле калат ошол жерде. Кайсы укуктан маселе кетип атат. Ошол тамак аш эле тажап жиберген экен да. Ошону эле айта бере эле. Мен укуктумун деп эле. Туугандар, өз укугубузда биле эле макулбу? Силер да кичине китеп окугула да, Ооба. Мындай бара турган болсок, бизде Кыргызстанда матриархат болот, айтып коеюн. Полный ход. Үйдөн чыккан уруксат алып чыгабыз анан. Чыксам болобу, жарым саат достор менен отуруп келсем болобу дейсиң анан. Ооба? Андай болбойт. Шариат эмне болсо ошол. А шариат айтат. Эмне менен болуш керек? Адеп менен болуш керек. Адеп, ахлак. Ошондо бактылуу болобуз, болбосо жок. Ошон үчүн эмне дейт? Ким мага жолуккан учурда кандай абалда жолукса, уялган абалда жолукса. Ошон үчүн уялабыз. Аллахтан уялабыз, кулдарга болгон мамиледе уялабыз. Аял зат сага болгон мамиледе уялып мамиле кылат, сен да аялына мамиле кылганда уялып мамиле кыласың. Ооба. Субхан раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.